নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন স্কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি আমাৰ সেগমেন্টলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোড অফ দ্য ডে টো চাই লওঁ while we wait for life passes by Seneca হসাকৈ আমি কি কৰোঁ আমি প্ৰায় procrastinate কৰোঁ ৰাইট যে এই ভাল অপৰচুনিটি আহকচোন তেতিয়া আমি এই কামটো কৰোঁ ৰাইট কিবা এটা সেই কামটো হওক তেতিয়া আমি তামুক কামটো কৰিম কিন্তু মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেন্ডস হেইবিলাক আমি ৰংতে হে অপৰচুনিটি ৰংতে কি হ'ব আমাৰ লাইফটোৱে পাস হৈ যাব আৰু আমি নিজে গম নাপাম ৰাইট হেকাৰণে হে পাৰফেক্ট অপৰচুনিটি একচুয়ালি কেতিয়াও নাহে we should make it right তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব এই যেটো আমাৰ লাইফ আছে এই বৰ্তমান যেটো মুভমেন্ট হয় হেতুৱে লাইফ হয় হেতু we should make the best use of it right we should live to the fullest all right okay আৰু এইখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে পিআইবি পৰা মংগল পাণ্ডে আৰু এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে জিএস পেপাৰ 1 মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া সন্দৰ্ভত অলসো যিসকলৰ হিষ্ট্ৰী অপচনেল আছে তেওঁলোকৰ বাবেও বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিব অলৰাইট এতিয়া মংগল পাণ্ডে আসলে নিউজত কেলে আহিছে বিকজ Prime Minister paid tribute to the hero of Sepoy Mutiny, Mangal Pandey, on his birth anniversary, which is on 19th July. Alright? He spearheaded the 1857 Sepoy Mutiny against the unjust British rule and inspired many to join the freedom struggle. তেওঁ আসলে এই freedom struggle যেটো Sepoy Mutiny হৈছিল যেটো আমি first war against the British বুলিও কওঁ তাৰ আসলে one of the significant personality hoy right okay eta ei mangal pandey bikhoy ami bhalke sailom bolok about his early life jodi sao ami gom pam he was born on July 19th 1827 quote in a town near Faizabad which is now eastern Uttar Pradesh state all right aru he was from a high caste Brahmin land owning family that professed strong Hindu beliefs right this is all about his early life tapisot he became the part of the British army right he joined the army of British East India Company kitia join koisile in 1849 and he made a soldier tita sipoy boli koa hoisile right in the 6th company of 34th Bengal native infantry which included a large number of Brahmins is it is a 34th native Bengal native infantry it's important from a prelims perspective right etu monot thwa usit tar pisot after he became the part of British army he actually revolted against the East India Company etu measures jitu turn loisle teo jibonot right he revolted against East India Company for introducing cartridges that were greased with animal fat as it hurt the religious sentiment of the soldiers. Right? Since he had a strong Hindu beliefs, right? Tate ki koa hoisile hekini ami paso slides to bhalke sam এই ব্রিটিশ সকলে বহুত সেন্টিমেন্টত আঘাত দিছিলে এই রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্টস বিলাক আঘাত দি একচুয়ালি ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি কইছিলে আমাৰ পিছৰ স্লাইডত ভালকে আমি এটো ডিসকাস কৰিম এটা থুলমুলকে এনেকৈ চাই লৈছো অলৰাইট so the movement protested and rebellion came to be known as Sepoy Mutiny of the 1857 also known as First War of Independence যদি পৰীক্ষাত আপোনালোকক খুদে যে First War of Independence কথা তেতিয়া you can mention about the Sepoy Mutiny right কাৰণ Sepoy Mutiny also it is known as the First War of Independence. Alright, on March 29, 1857, Pandey and his fellow sepoys rose up in the rebellion against the British officers and even attempted to shoot them. As a result of this, he was executed on April 7, 1857 in Barakpur. Right? On May 6, the entire 34th Bengal Native Infantry was disbanded with disgrace. Alright, it is a revolt of 1857 but jito ami Sepoy Mutiny kong or the First War of Independence kya hoisile right karon it was widespread rebellion against British rule in India in 1857 to 1859
which began in Meerut by Indian troops in the service of the British East India Company. It spread to Delhi, Agra, Kanpur and Lucknow. Right? Hey, it is what I saw is Sepoy mutiny by first war of independence or aror. আগৰ ঘটনাবোৰ যদি চাও কাৰণ এটো হঠাৎ হোৱা নাছিলে এই Sepoy mutiny টো অলৰাইট তাৰ বহুত কিটা আসলতে কি কম বহুত কিছুমান ৰিজন আছিলে এটো হোৱা কাৰণে এটা দুটা কজ নহয় বহুতখিনি কজ আছিলে হেখিনি আমি ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম বলক প্ৰথমটো হৈছে right from the inception of the East India Company there had been several resistance from the divergent sections in different parts of the subcontinent আমি গম পাইছো যে এই ব্ৰিটিছ সকলে আমাক ৰাজত্ব কৰিছে ৰাইট আৰু তেওঁলোকে আমাক ইমানে এক্সপ্লইট কৰিছিলে যেটো আমাৰ গোটে ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো সাবকন্টিনেন্ট আছিল সকলো মানুহে আসলতে এই ধৈৰ্য হিমা অকমান পাৰ হৈ গৈছিল ইমান এক্সপ্লইট কৰিছিল এক্সপ্লইটিং ইন দ্য সেন্স অফ হি পলিটিক্যাল হক সোশিয়াল কালচাৰেল হক ইকোনমিক হক ৰিলিজিয়াছ হক সকলো স্ফিয়াৰৰ পৰা একচুয়ালি ভাৰত বৰ্ষক বহুত বেছিকে তেওঁলোকে এক্সপ্লইট কৰিছিল ৰাইট It is a political cause sound. আমি গম পাম doctrine of lapse. Right? ইয়াত কি হৈছে যি সকল ruler আছে তেওঁ যদি নিজৰ সন্তান নাই right তেতিয়া তেওঁ আন্ডাৰ থকা হে এৰিয়াটো ব্ৰিটিছ সকল আন্ডাৰত আহি যাব right হেতু হৈ পৰিছে এটা মেজৰ সেটবেক হৈ পৰিছিলে আৰু যেটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান সকলক ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ্ছ সকলক এটা মেজৰ থ্ৰেট দি দিছিলে অলৰাইট তাৰ কাৰণে তেওঁলোক আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিখিনি ৰুলাৰ্ছ আছে বহুত ডিসকন্টেন্ট হৈ গৈছিলে তাৰ পিছত আহিব ইণ্ডিয়া was governed from foreign land এইখিনিটো আমি সকলোৱে জানো ৰাইট কেনেকৈ ব্ৰিটিছ সকলে ইংলেণ্ডৰ পৰা আমাক ৰুল কৰি আছিল আৰু ইয়াত মেজৰলি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰ্সনবোৰ পঠাই দিছিল অফিচাৰ্ছ বিলাক পঠাই দিছিল আৰু তেওঁলোকে মেজৰ কৰাপচনত জড়িত হৈ আছিল অলৰাইট তাৰ পিছত আহি গৈছে সাসপেনশন অফ পেনশন কিছুমান এৰিষ্টক্ৰেটিক যিখিনি পাৰ্সনালিটি আছিল প্লাস যি সকল ৰুলাৰ্ছ আছিল এটা পেনশন দি আছিল ৰাইট কিন্তু হেতু সাসপেন্ড কৰি দিয়া হৈছিল তাৰ পিছত আহি গৈছে হিউমিলেটিং এণ্ড ৰাশ পলিসি টুৱাৰ্ডছ সাকসেছৰ অফ মুগলছ ইয়াত কি কৈছে মুগল কোৰ্টত কি কৰিছিল এই ব্ৰিটিছ সকলে নিজৰ মানুহ ৰাখিছিল প্লাস এই মুগল সকলে একো পাৰমিশন নলোৱাকে একো কাম কৰিব পৰা নাছিল তাৰ সত্তে কি হৈছিল তেওঁলোকৰ এই সভৰেনিটিটো তেওঁ হেৰাই পেলাইছে ৰাইট আৰু ইট ওয়াজ আ কাইন্ড অফ হিউমিলেটিং এণ্ড পলিসি বিলাকটো কবই না লাগে জিটি আৰ্বিট্ৰাৰি পলিসি ইম্পোজ কৰি দিছিল অলৰাইট তাৰ পিছত আহিছিল ব্ৰিটিছ এক্সপানশন পলিসি এওঁলোকে কি কৰিছিল এভৰি কৰ্নাৰ অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে এক্সপানশন কৰিছিল ইভেন ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ সকলো যেনেকৈ আমি জানো সন্থাল হুল ৰিবেলিয়ন যেনেকৈ হৈ গল ৰাইট বহুতখিনি তেনেকুৱা ট্ৰাইবেল এৰিয়া যি সবতে এক্সপ্লইট কৰিছিল তেওঁলোকৰ খালি মূল উদ্দেশ্য এটোৱে আছিল কিমান তেওঁলোকে এক্সপ্লইট কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়া ৰাইট এটো এটা হৈছিল পলিটিক্যাল কজ তাৰ পিছত আহি গব আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কজ ইয়াত কি হৈছিল লছ অফ বেনিফিটস এণ্ড প্ৰিভিলেজ কেনেকৈ কাৰণ যেটো ইণ্ডিয়ান এৰিষ্টক্ৰেটছ আছিল ৰাইট হু এনজয়ড প্ৰিভিলেজ both economic and social were now deprived of such privilege by the annexation of East India Company right hey aristocrats সকলো actually deprive কৰি দিয়া হল যিখিনি প্ৰিভিলেজ তেওঁলোকে পাই আছিল ৰাইট ইয়াৰ ফলত কি হৈছে হে ডিসকন্টেন্টমেন্টটো আহিছে হেটো ধৈৰ্য হিমা পাৰ হৈ গৈছিল আৰু দ্বিতীয়তে আহি গৈছে exclusion of Indians from higher administrative posts it is also very important কি কৈছে তেওঁলোকে যেটো নিউ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেচিনাৰী আছিল that Indians সকলক এক্সক্লুড কৰি দিছিল right from both the civil as well as military department South India te thaki Indians সকলকে এক্সক্লুড কৰি দিছিল এনেকুৱা এটা সাপ্ৰেছ কৰিছিল ইণ্ডিয়ান সকল যে তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য হিমা পাৰ হৈ গল অলৰাইট তাৰ পিছত আহি গৈছে ইকোনমিক কজ এটো এটা মেজৰ কজ হয় ইয়াত কি কৈছে ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশন অফ অল সেকশনস right so the only interest of company was collection of maximum revenue right with minimum efforts and thus this led India into impoverished and debt ridden তেওঁলোকে মানে আমাক অত্যাচাৰ কৰিছিল যি সকল আমাৰ কৃষক আছিল তেওঁলোকক একচুয়ালি ক্যাশ ক্ৰপস খেতি কৰিবলৈ দিছিল ৰাইট
তাৰ ফলত যিখিনি আমাৰ পেডি বা ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন হৈছিলে হেতু আসলে বঞ্চিত হৈ পৰিলে তাৰ ফলত যেটো আমাৰ ফুড প্ৰডাকশন হৈছিলে বহুত কমি আহিলে আৰু যেটো worst famine আমাৰ গুটে ইন্ডিয়া আজিলৈকে যেটো সাফাৰ কৰিলে হেতু তেতিয়া বেংগল famine হৈ গৈছিলে ৰাইট ইমানে আসলতে অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু যেটো গুটে ধাৰে পুট খাই গৈছে কাৰণ ইয়াৰ পৰা যিখিনি ইনকাম হয় গুটেখিনি ইংলেণ্ডলৈ লৈ যায় ৰাইট আৰু আমাৰ যিখিনি মানুহ আছিল যেনে কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে একোৱে পোৱা নাছিলে অলৰাইট তাৰপিছত আহিছে destruction of Indian manufacturers so British policy of promoting import cotton goods to India from England destroyed all Indian manufacturers in the cotton textile হতি ইমানে কানিং আসলে ইমানে হতি কি কম শিউট ট্যাকটিক্স লগাইছিলে কি কৰিছিলে ইন্ডিয়াৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েল লৈ যায় ৰাইট সে সাপোজ 1 টকাত ৰ মেটেৰিয়েল লৈ যায় আৰু হে ইয়াতে ইংলেণ্ডত যেহেতু দিতে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন চলি আছিল তাতে ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰি আকো ইন্ডিয়াই মাৰ্কেট হৈ পৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে যেহেতু ৰ মেটেৰিয়েল ইমান কমত হতি কিনিছিলে therefore তেওঁলোকে ইয়াত বিকিছিল মানে অকমান কমতে হিহতৰ তুলনাত কম আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি আছিল সে সাপোজ আমাক বিকিছিল 7 টকা কিন্তু ইয়াত যেতে বস্তুটো ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰে যেখিনি কষ্ট হৈছিল আমি হাতে ম্যানুয়ালি আমি বনাইছিল আমাৰ যেহেতু ডাঙৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি নাছিল তিতে সাপোজ আমাৰ ইয়াত দামটো 10 টকা হৈ পৰে ৰাইট কিন্তু যেহেতু ইয়াত 7 টকা আহিয়ে পৰিছিল 7 টকাত পাই গৈছে তিতে কি যিখিনি লোকেল ম্যানুফ্যাকচাৰ আছিল তেওঁলোকে হিউজ লছ ইনকার কৰিলে ৰাইট হেকাৰণে যিখিনি আমাৰ ইন্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচাৰ যেটো ক্লাব আছিল হেতু টোটালি ধ্বংস হৈ গল ৰাইট তাৰ পিছত আহি গৈছে ruin of mercantile class ইয়াত কি হৈছিল The British deliberately crippled Indian trade and commerce by imposing high tariff duties against Indian goods right আমাৰ যেটো ইন্ডিয়ান ইকোনমি হয় তেওঁলোকে একেবাৰে পঙ্গু হৈ পেলাইছিল কেনেকে যিখিনি আমাৰ ইন্ডিয়ান গুডস ইয়াত ম্যানুফ্যাকচাৰ হয় বা যিখিনি কৰিবলৈ অলপ সক্ষম হৈছিল ৰাইট তাত কি কৰে হাই ট্যাৰিফ ইম্পোজ কৰি দিয়ে তাৰ ফলত কি হৈছিল গুটে ইকোনমিকটোৱে কোলাপস হৈ গৈছিল ৰাইট তাৰ পিছত আহি গল প্ৰেছাৰ অন ল্যান্ড এটো কি হয় সাউ যেহেতু আমি গম পাইছো যে এই যে ম্যানুফ্যাকচাৰছ সকল বা মাৰ্কেন্টাইল ক্লাস সকল হতৰ এটা ধ্বংস হৈ গৈছে আৰু এই সকল লোক বেসিক্যালি কোট থাকে আৰবান এৰিয়াত থাকে ৰাইট আৰবান এৰিয়াত থাকে এটা যেহেতু তেওঁলোকৰ হিউজ লস হৈছে তেওঁলোক কি কৰিলে আকো গাঁৱলে উভতি আহিলে ৰাইট drove a large part of the urban population to fall back on the village economy right তাৰ ফলত কি হৈ গৈছে এই প্ৰেছাৰ অন ল্যান্ড হৈ পৰিলে হে ভিলেজত থাকিবলৈ জায়গা নাই কিয়া হৈ গল ইমানে মানুহ আকৌ ঘুৰি আহিলে আৰু তেওঁলোকে খাব কেনেকে আহিলেই নহব নহয় ৰাইট কাৰণ সবৰে এটা ইনকাম লাগিব বহুত কথা আহি যায় আৰু এইখিনি হৈছিল আসলতে ইকোনমিক কজ তাৰ পিছত আহি গল social religious cause এটো one of the significant cause ইয়াত কি হৈছিল social exclusiveness সব ব্ৰিটিছ সকল যেহেতু নিজকে বহুত সুপিৰিয়ৰ ভাবিছিল ৰাইট হদি হোৱাইট হয় হদি বগা হয় হদি বহুত সুপিৰিয়ৰ হয় আৰু আমি যেহেতু ইন্ডিয়ানছ সকল আমি ব্ৰাউন হয় আমাক একদম ইনফেৰিয়ৰ ভাবিছিল তাৰ পাছত কি হল এই ব্ৰিটিছ সকল একচুয়ালি যেহেতু আমাৰ ইন্ডিয়ানছ ব্লক ইনফেৰিয়ৰ ভাবিছিল আমাক এক্সক্লুড কৰি দিয়া হৈছিল সকলো ফালৰ পৰা আৰু আমাক যেটো বিহেভ কৰিছিল বহুত এৰগেন্ট ম্যানাৰত বিহেভ কৰা হৈছিল ৰাইট ইয়াৰ ফলত কি হৈছে যিখিনি আমাৰ ইন্ডিয়ানছ হয় আমাৰ মাজত আসলতে এটা ডিসকন্টেন্ট আহি গৈছিল ৰাইট ইজ এ সোশ্যাল এক্সক্লুসিভনেছৰ কাৰণে তাৰ পিছত আহি গৈছে সোশ্যাল লেজিসলেশন এটো আসলতে যেটো সোশ্যাল লেজিসলেশন হয় হ'ব পাৰে তেতিয়া এটা কজ কিন্তু আজি যদি বৰ্তমান সময়ৰ আমি চাও এইটোৱে যে ভাল কাম ব্ৰিটিছে কৰিলে ৰাইট তেওঁলোকে কি কৰিলে হেতু সময়ত আসলতে কিছুমান সোশ্যাল ইভিলস প্ৰিভেলেন্ট আছিল say suppose like sati child infanticide child marriage etc এইবোৰ actually ban কৰি দিলে আৰু তেতিয়া সেই সমাজখনত আমাৰ ভাৰতৰ সেই সমাজখনত এইবোৰ actually legit বুলিয়ে ভাবিছিল তেওঁলোকে ৰাইট তেতিয়া হেতক আসলতে সেন্টিমেন্টত আঘাত দিয়া যেন হেতু ফিল কৰিলে কাৰণ হেতৰ যিখিনি বিলিফ সিস্টেম আছিল হেতুত এটা চ্যালেঞ্জ কৰিছে ব্ৰিটিছ সকল তেনেকে তেওঁলোকে ভাবিলে হেকানে এটা মেজৰ কনসাৰ্ন হৈ পৰিলে তেওঁলোকৰ আৰু দে ৰিভল্টেড এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ right okay
তাৰ পিছত আহি গৈছে মিলিটাৰী কজ এটো কি হয় যেটো জেনাৰেল সাৰ্ভিস এনলিষ্টমেন্ট এক্ট হয় 1856 ত ইয়াত কি হল ইন্ডিয়ান সোলজাৰ্স সকলক একচুয়ালি ব্ৰিটিছ সকলে ফোৰ্স কৰিলে to go on expeditions to Burma and Afghanistan right which violated their religious scruples আৰু এটা যেটো ফ্যাক্ট হয় যে বা যেটো কজ হয় এটো আছে dissimilarity between the salaries দেখা গৈছে যে যিসকল ব্ৰিটিছ সোলজাৰ্স আছিল তেওঁলোকৰ বহুত বেছি দৰমহা দিছিলে wages দিছিলে compared to Indian soldiers right আৰু যেটো ইমিডিয়েট কজ আৰব আগৰ স্লাইডছতো আমি চাইছিলো ইমিডিয়েট যেটো কজ হয় হেতু হৈছে গ্ৰীজ কাৰ্টিজেস right that ব্ৰিটিছ সকলে ইমানে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিসি ইম্পোজ কৰিবলে ইমানে শিউট টেকটিক্স ইউজ কৰিলে তেওঁলোকে কি কৰিলে যেটো cartridge হয় right তেওঁলোকে নতুন ৰেগুলেশন আনিলে the sepoys were required to bite the end of the cartridge before using it right এটো চাও এই যেটো cartridge তো এই প্ৰথমতে এটো কামুৰি আতৰাই দিব লাগিব তেতিয়াহে এটো ভালকে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম ইতে এটো আতৰাবলে ইয়াত আসলতে কিছুমান গ্ৰীজ লগোৱা হৈছিল right ite he grease khini asile actually rumor ulai gol je grease were of fat of cows and pigs tite actually hindu muslim pura unity to asile right hoti ek good hoi kini jurisile kintu jihetu british hokale hoile jodi ihotok অকমান ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি বেছি ভালকে ৰুল কৰিব পাৰিম ৰাইট কাৰণ হতি নিজৰ মাজতে লাগি থাকিব আৰু আমি নিজে আৰামছে আমাৰ যিখিনি এজেন্ডা আছে সেইখিনি ফুলফিল কৰিব পাৰিম right এটা যেহেতু হে সিপয়েস খিনি কিছু ম্যাক্সিমাম ব্ৰাহ্মণস লোৱা হৈছিল right আৰু কিছুমান মুসলিমস লোৱা হৈছিল তেওঁলোকৰ হে ৰিলিজিয়াস ফেথ টু বহুত বেছি আছিল এটা যেহেতু এবলা গ্ৰীজড উইথ ফ্যাট অফ কাউজ এন্ড পিগস কৰিলে কি হল হে হেটো যেটো ৰিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট বহুত বেছি আঘাত দিলে right আৰু on account of their ignorance the british government প্ৰথমতে deny কৰিছিলে the truth of allegations কিন্তু পাছত এটা secret inquiry গম পোৱা গল যে there were actually fats of cows and pigs that had been used আৰু এই ঘটনাটো কাৰণে sepoys got so much infuriated যে এই যেটো whistle হতে ইমান দিনে প্ৰেছাৰটো লৈ আছিল it bursted right the whistle just got blown These factors created the immediate cause of the commencement of the Great Mutiny of 1857. Right? Etwe hosile asolte Sepoy Mutiny main jitu immediate cause hoy. Right? Along with those, jikhini ami already discuss korilo. Alright? Okay. Eta a topic to upor bhitti kori particular prelims based question to ana hoise. Mangal Pandey belonged to which infantry of East India Company? Kindly a question to attempt koribo aru tolot answer to dibole na pahoribo moving on our next topic to lua hoise the hindur pra cryptocurrency aru a topic to important hoy pore gs paper 3 science and technology hondob okay eta ama current context to bujibo chesta korum bolo is it a cryptocurrency hoy heto hondobot actually amar bharat sarkare kiba law propose kora kotha hoy asle right khub newsel ulai asle কিন্তু ইটা আমাৰ ইউনিয়ন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে কৈছে যে এই যে ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি হন্দব যদি ল আনিব হয় তেতিয়া প্ৰথমতে এটা ইন্টাৰনেশনাল কনসেনসাস বা এটা এগ্ৰিমেন্ট দৰকাৰ হ'ব প্ৰথমতে ৰাইট তেতিয়াহে গ্লোবালি যেতিয়া এটা ল আনা হ'ব তেতিয়াহে ভাৰতবৰ্ষত একচুয়ালি লটো যেটো আনিব তেতিয়া ইফ ভালকে ফাংশন কৰিব অৰ এলস এৰ কোনো ভিত্তি না থাকিব ৰাইট গ্লোবালি চলি থাকিব ইন্ডিয়াত অকল হেৰি কৈছো এখন খেকি মাৰি থৈ দিছো বাকি সব খেকি খোলা কেনেকে হ'ব ৰাইট ওকে এখিনি ভালকে বুজিম এটা ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি নো কি হয় তাকে ভালকে চাই লম বলো ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি sometimes called crypto is in any form of currency that exists mon koribo digitally or virtually right and it uses cryptography to secure transactions right আমি জেনে কি তে আমাৰ পইচাবোৰ থাকে 10 টকা হক 50 টকা হক right 200 টকা হক তেনেকে আমি যেটো হেটো physically আমি সুব পাৰো right কিন্তু cryptocurrency আমি সুব নয় it exists only in digital and virtual format all right cryptocurrencies don't have a central issuing or regulating authority আমাক জেনেকে RBI regulate কৰে আমাৰ currency হকল right তেনেকে এই cryptocurrency তেনেকুৱা কোনো central issuing authority নাই
right? Instead, it is a decentralized system to record transaction and issue new units, right? তাৰপিছত আহি গৈছে it is supported by a decentralized peer-to-peer network called blockchain. A blockchain technology ওপৰতে আসলতে বেস কৰি cryptocurrency to function কৰি আছে, alright? আমাৰ exam perspective to আসলতে blockchain it's very important, right? বহুত significant topic হয় কাৰণ প্ৰায় হুদা গৈ আছে blockchainৰ সন্দৰ্ভত previous year আপুনি যদি UPSC পেপাৰ প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ চাই আপুনি দেখিব যে ব্লকচেইনৰ সন্দৰ্ভত কিমান প্ৰিলিমছ বেসড কোৱেশ্চন আহিছে, ৰাইট? ওকে, এটা ব্লকচেইন হয় কিনো? They are new data structure that is secure, cryptography based and distributed across a network. The technology supports cryptocurrency such as bitcoins and the transfer of any data or digital assets, right? এটা কথা মন কৰিব, ব্লকচেইন to it's not only cryptocurrency ওপৰত বেস কৰি function কৰিব পাৰে. Blockchain is very dynamic, right? আৰু যেহেতু ইয়া ব্লকচেইন টেকনলজিক হ্যাক কৰিবলৈ বহুত টান, therefore আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টটো এই টেকনলজি এতিয়া খুব হগনাই এডাপ্ট কৰা দেখা পোৱা গৈ আছে, হয়নে? ওকে, এটা এই ব্লকচেইন টেকনলজি কেনেকৈ অপাৰেট কৰে? The technology allows transaction to be simultaneously anonymous and secure, peer-to-peer, instant and frictionless, right? It does this by distributing trust of powerful intermediaries to a large global network which through mass collaboration, clever code and cryptography enables a tamper-proof public ledger of every transaction that's ever happened on the network. Eto hunibole akon complicated lagise, but don't worry, ami ei diagram to bhitti kori bujibole chesta korim. So suppose a eta transaction request korise, right? A suppose big দিব বিচাৰিছে, কি হ'ব? তেওঁ ফাৰ্স্ট এটা ট্ৰানজাকশন ৰিকুৱেষ্ট কৰিব, অলৰাইট? হে ট্ৰানজাকশন টু ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ লগে লগে এটা ব্লক বনিব, আৰু এই ব্লকটো ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পাছত সকলো যিখিনি সেন্ড টু অল কম্পিউটাৰ্স এণ্ড পাৰ্টিজ অফ দি নেটৱৰ্ক, ৰাইট? যি পাৰ্টিজ অফ দি নেটৱৰ্ক আছে, কম্পিউটাৰ্স বিলাক আছে, তেওঁলোকক সবকে এই ব্লকটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ পঠাই দিয়া হ'ব, অলৰাইট? যেতিয়া সকলোৱে এই যিখিনি পাৰ্টিজ আসলে, ৰাইট, এই কম্পিউটাৰ্স নেটৱৰ্ক অফ কম্পিউটাৰ্স, তেওঁলোকে যেতিয়া এপ্ৰুভ কৰিব, যে ভেৰিফাই কৰিব ইটস ওকে ইউ কেন পাৰফৰ্ম ইউৰ ট্ৰানজাকশন, ৰাইট? তেতিয়া কি হ'ব? সেই যিটো ব্লকটো ভেৰিফাই কৰি দিয়া হ'ব, ৰাইট? আৰু সেই ব্লকটো ভেৰিফাই কৰি দিয়াৰ পাছত আগতে যিখিনি ব্লক ভেৰিফাই হৈ আছিলে তাৰ লগত এড কৰি দিব, নতুন এটা এড হৈ যাব, আৰু এনেকৈ এইটো চলি থাকিব। সেইকাৰণে ইয়াত ব্লক চেইন কয়, ৰাইট? এনেকৈ চেইন হিচাপে চলি গৈ থাকিব, অলৰাইট? আৰু যিহেতু ইমানখিনি কনচাৰ্ণ কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক সকলে ভেৰিফাই কৰে, therefore এজনে এইটো হেক কৰা বহুত টান হৈ পৰে, ৰাইট? ওকে, এনেকৈ একচুৱেলি এই ব্লকচেইন টেকনলজি ৱৰ্ক কৰে, এণ্ড আফটাৰ এডিং দিছ a transaction is completed. Now a can send money to B, right? A transaction eta eneke approve kora hoi jabo. All right. It benefits of cryptocurrency ki hoy? Ami gom pam inherent security, use of pseudonyms and ledger system conceals the identities, right? Eta ji hokol manuhe eblak verify koile, it's ami gom na pam kune verify koile, right? নাম সামটো একো তেনেকুৱা নাথাকে, সেইকাৰণে যিখিনি মানুহৰ আইডেন্টিটি ইয়াত কনসিল হৈ থাকে, হাইড কৰি থকা হয়, ৰাইট? লো ট্ৰানজাকশন কষ্ট, ভেৰি লো ফিজ এণ্ড চাৰ্জেছ ফৰ ট্ৰানজাকশন। চাওক, আগতে কি হৈছে, সাপোজ এখন কাণ্ট্ৰি আছে এ আৰু এখন কাণ্ট্ৰি আছে বি, ৰাইট? এ ইয়াত চাকৰি কৰে আৰু এ ফ্যামিলি আছে বি। বি যদি পইচা পঠাব হয় ফ্ৰম কাণ্ট্ৰি এ টু বি, কি হয়, এটা লাৰ্জ চাংক অফ মানি ডিডাক্ট কৰা হয়, ৰাইট? কিন্তু এই ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিত কি হয়, এই তেনেকুৱা ইমান হাই কষ্ট নাথাকে, ৰাইট? তাৰ ফলত কি হয়, এইটো বহুত স্মুথ এণ্ড কনভিনিয়েণ্ট হৈ পৰে, অলৰাইট? তাৰপিছত আহিছে লেক অফ ইণ্টাৰফিয়াৰেন্স ফ্ৰম বেংকিং চিষ্টেম, ৰাইট? এই বেংকিং চিষ্টেমৰ পৰা আঁতৰি, যিহেতু ইয়াত কোনো চেণ্ট্ৰেলাইজ অথৰিটিয়ে নাই, নহয়নে? তাৰপিছত আহি গৈছে লো এণ্ট্ৰি বেৰিয়াৰ্ছ, নো এণ্ট্ৰি বেৰিয়াৰ্ছ আনলাইক কনভেনশ্যনেল বেংকিং চিষ্টেম, ৰাইট? যোনটো নাহি কিনে ইয়াত অপাৰেট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহি গৈছে ইউনিভাৰ্চেল ৰিকগনিশ্যন, lots of cryptocurrencies and acceptable in many nations, right?
কিন্তু যেনেকৈ আমি জানো সকলো বস্তু কিছুমান পজিটিভ থাকে কিছুমান প্ৰ'জ এণ্ড কনছ থাকে ৰাইট ইয়াৰ চেলেঞ্জেছ কি হয়নো ইয়াৰ security risk হয় কেনেকৈ চাওক cyber attacks on wallets exchange mechanism cryptojacking right হেটো হৈ পৰিছে next হৈছে shield to crime ইয়াত কি হয় use of illicit trading যেটো আমাৰ ইন্ডিয়ানছ সকলৰ কাৰণে বহুত এটা চ্যালেঞ্জ হৈ পৰিছে criminal activities and organized crimes right it is যেটো terror funding কৰে right proxy war যেটো কৰি থাকে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ progressটো ৰখাবলে কোৱা হয় আৰু চাইনাই কি কৰে প্ৰক্সি ৱাৰ এটা কৰি থাকে সো দ্যাট আমাৰ ইন্ডিয়ান যেটো গ্ৰোথ হয় হেটো স্লো হৈ যায় তাৰ বাবে কি কৰে এনেকা মাওইষ্ট গ্ৰুপ বা তেনেকুৱা কিছুমান গ্ৰুপত টেৰৰ ফান্ডিং কৰি থাকে ৰাইট এটা কেনেকৈ কৰিব যদি সেন্ট্ৰেলাইজ হোৱা হতে ৰাইট বেংকৰ যোগে যদি পইচা পঠাই তেতিয়াতো আমি গম পাই যাম কিন্তু এটা যি হেতু ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি ইয়াত কনসিল কৰি থাকে আইডেন্টিটি হেকানে এটো এটা মেজৰ থ্ৰেট হৈ পৰিছে ফৰ ইন্ডিয়ান সিকিউৰিটি সন্দৰ্ভত অলৰাইট There's a threat to domestic currency. If a large number of investors invest in digital coins rather than domestic currency based on savings like provident funds, the demand later will fall, right? ইমানখিনি এটা চ্যালেঞ্জ হৈ পৰিব that's a lack of liquidity and lower acceptability outside the traditional banking system, right? Okay, there's a price volatility আমি দেখা পাম prone to price fluctuations যেহেতু ইয়াক কোনো সেন্ট্ৰেলাইজ অথৰিটি নাথাকে কিতিবা ইহঁতৰ প্ৰাইসটো কোৱাইট আৰ্বিট্ৰাৰি হৈ যায় ৰাইট এণ্ড ওয়েষ্ট অফ কম্পিউটিং আপুনি যদি আজি ভাবি আছে কাইলে ক্ৰিপ্টো দাম আৰু বাঢ়িব 20 টকা হৈ যাব মই জাস্ট এক্সাম্পলৰ কথা কৈছো কিন্তু ইমানে ফ্লাকচুৱেচন দেখিব যে 10 টকাই হ'ল ৰাইট মাজতে বহুত ক্ৰিপ্টো কাৰেন্সি আসলতে লস হৈ গৈছিলে বহুতৰ কি ভ্যালু কমি গৈছিলে ৰাইট এনেকুৱা হৈ থকা দেখা পোৱা যায় There's a lack of consumer protection, no dispute settlement, right? Kiba jote nohobo lage kaam hoy jay. Tite ki dispute settlement nai, right? And control of securities and exchange board of India, SEBI. Okay, this was all about the threats. Hekane actually eta law impose kora kotha choli asile, kintu ite amar Bharat sarkare koise bortoman jitia loge global eta consensus nahe titia loge amar yat law আনিলেও কামত নাহিব অলৰাইট ওকে এটা এই টপিকটো ওপৰত ভিত্তি কৰি যেটো UPSC প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন এটা উঠোৱা হৈছে যেটো 2016 ৰ আহিছে কাইন্ডলি এটো অ্যাটেম্প্ট কৰিব আৰু তলত এনসাৰটো দিবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত আমাৰ থাৰ্ড টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা আসাম আফ্ৰিকান সোয়াইন ফ্লু ফিভাৰ আৰু এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে জিএছ পেপাৰ 3 হেলথ এণ্ড ডিজিজেস সন্দৰ্ভত Also at the same time যেটো আমাৰ Assam paper আছে GS paper 5 হে হন্দবটো এটো important topic হৈ পৰিব alright এটা current news to চাইলম বলো the outbreak of African swine fever has claimed lives as many as 40,482 pigs since March 2020 till date in the state of Assam right said Assam animal husbandry and veterinary minister Otul Bora মানে জোৱাকালি কৈছিলে right এটা is a African swine fever কি হয়নো যদি আমি ব্যাকগ্ৰাউন্ডটো চাও আমি গম পাম যেটো African swine fever it is highly contagious right and fatal animal diseases that infects domestic and wild pigs typically resulting in an acute from the hemorrhagic fever It was first detected in Kenya in 1909 and is later found in the regions of Asia, Europe and Africa So, আসলে কি হয় আমাৰ যিখন অসম হয় তাত বহুত পৰিয়াল এনেকুৱা আছে যি এই পিগ ফাৰ্মিংৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় ৰাইট আৰু এনি কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ বেছি পিগ ফাৰ্মিং যদি কৰিছে হেতু হৈছে অসম আৰু তাপা এটা ইকোনমি অকমান হলো কন্ট্ৰিবিউট কৰিছে তেওঁলোকে হয়নে এতিয়া এই যেনেকুৱা আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে বহুত যেহেতু এটো মৰ্টেলিটি ইজ ক্লোজ টু 100% ৰাইট এবা হলে তাৰ বাসা কোনো চান্স নাথাকে তাৰ বাবে কি এটো হিউজ লস হৈছে হে যিসকল মানুহ যিসকল খেতিয়ক নহয় যিসকল আসলে এই পশুপালকসকল জুনে পিগ ফাৰ্মিংৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক যেটো ব্যৱস্থা ভাঙি পৰিছে ৰাইট যদিও এই আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ ইজ নট থ্ৰেট টু হিউম্যান বিংস
নহয় কিন্তু আৰ্থিকভাৱে এই হিউম্যান বিংছ সকলক অকমান ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা দেখা গৈছে হয়নে Okay, it is symptoms of illness যদি চাও আমি গম পাম it includes weight loss কি কৰে weight loss কৰে intermittent fever হয় respiratory signs তাৰপিছত chronic skin ulcers হয় arthritis হয় and acute forms of যিটো African swine fever are characterized by high fever anorexia loss of appetite and hemorrhages of in the skin right এখিনি হৈ গৈছে symptoms আৰু কিবা prevention and control কি কৰা হৈছে classic sanitary measures may be employed including early detection and human killing of animals to বেয়া লাগে তেওঁলোকক মাৰিব লগা হয় কিন্তু উপায় নাই right with proper disposal and carcasses and waste thorough cleansing and disinfection and opting strict biosecurity norms এনেকে অকমান প্ৰিভেন্ট আৰু কন্ট্ৰোল কৰিব পৰা যাব right কিন্তু যেটা ভ্যাকসিনৰ কথা হদন there as of now there is no approved vaccine right which is also a reason why animals are killed to prevent the spread of infection all right this was all about the African swine fever এটা based on this topic a particular practice based prelims based question to ana hoise kindly to attempt koribo aru tolor answer to dibole napahoribo So with this ajiyama segment to imante samapto hol thank you for watching this video aru aponor kiba jodi feedback thake ba kiba doubt thake kindly amar comment section janabole napahoribo till then bye bye